हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोना क्लासेस। आज आम पढ़े पिला माने क्लास 10 जियोग्राफी माने षष्ठ अध्याय कृषि। आज टॉपिक है पिला माने वैषयिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन। माने हजार हजार वर्ष धरी भारत रे कृषि को मुख्य जीविका रूपे ग्रहण करा जाइछि। माने भूमिर धारणीय व्यवहार एवं प्राविधिर व्यवहार जोगु कृषि रे जो प्रकार अभिवृद्धि हेबा कथा से प्रकार होई नाही। एणु कृषिर अभिवृद्धि बाधाप्राप्त हेउछि। माने वर्तमान समय रे जलसेचनर सुविधा होइथिले मध्य भारतर अधिकांश कृषक मौसुमी वर्षा उपरे माने एवं प्राकृतिक उर्वरता उपरे निर्भरशील। माने जनसंख्या पाई यह गोटे बहुत बड़ समस्या देखा देछि। कृषिटा हेछि भारतर 60% लोक पाई जीविकार माध्यम। आधुनिक वैज्ञानिक और वैषयिक ज्ञान कौशल माने प्रयोग द्वारा तार अभिवृद्धि निहाती आवश्यक। माने स्वाधीनता परे कृषि उत्पादन रे परिवर्तन आनिबा पाई जमीदारी उच्छेद, चकबंदी व्यवस्था, समवाय समिति गठन एसबु उपरे गुरुत्व आरोप करा जाइछि। प्रथम पंचवार्षिक योजना समय रे माने भू बंदोबस्त को गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। माने स्वाधीनता परे माने व्यवस्था जोगु माने स्वत्वाधिकार व्यवस्था जोगु जोत विखंडित हेबारु उत्पादन क्षेत्र रे बाधा सृष्टि होइछि। सेति पई देख पिले उत्पादन वृद्धि पई चकबंदी व्यवस्थार आवश्यकता रहिछि। एतद् व्यतीत जमीदारी प्रथा उच्छेद, समवाय संगठन सृष्टि आदि को प्राधान्य दिया जाउछि। माने भू बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ होइछि ताको ठीक समय रे समग्र देश रे उपयोग करा जाय पारु नाही। 60 तथा 70 दशक भारत सरकार कृषि क्षेत्र रे उन्नति पाई विभिन्न प्रकार परिवर्तन आनिछंती। माने ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्य शस्य क्षेत्र रे एवं व्हाइट रिवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन रे वृद्धि को आहुरी बढ़ावा देउछि। एठी देख पिला माने गोटे माने टेबुल रे भारत रे कृषि विप्लव माने विषय रे गोटे सारणी दिया हिछि। देखा बोले रिवोल्यूशन विप्लव उत्पाद, तापरे सबुज विप्लव ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि माने खाद्य शस्य उत्पादन, श्वेत विप्लव व्हाइट रिवोल्यूशन कौन पाई दुग्ध उत्पादन पाई, नील ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य चाष पाई, येलो रिवोल्यूशन तैल बीज चाष पाई, लोहित विप्लव रेड रिवोल्यूशन मांस बिलाती बैगण चाष पाई, गोलापी विप्लव पिंक रिवोल्यूशन चिंगुड़ी चाष पियाज चाष, ब्राउन रिवोल्यूशन महु चाष पाई, चिरहरित विप्लव माने एवरग्रीन रिवोल्यूशन कृषिर समस्त प्रकार विकास पाई, स्वर्ण विप्लव गोल्डन रिवोल्यूशन फूल फल चाष पाई, स्वर्ण तंतु विप्लव गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन झोट उत्पादन पाई, वृत्ताकार विप्लव राउंड रिवोल्यूशन बिलाती आलू चाष पाई, रौप्य विप्लव सिल्वर रिवोल्यूशन कुकुड़ा पालन और अंडा उत्पादन पाई, रौप्य तंतु विप्लव सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कार्पास चाष पाई, माने पुष्टिसार विप्लव प्रोटीन रिवोल्यूशन प्रद्योग परिचालित द्वितीय सबुज विप्लव पाई, माने बहु गृह विप्लव पॉलीहाउस रिवोल्यूशन प्राद्योगिक परिवार चाष पाई, माने धूसर विप्लव सार विप्लव पाई एवं कृषि विप्लव ब्लैक रिवोल्यूशनटा गृह उन्नयन खनिज तैल उत्पादन पाई। तापर देख पिला माने एठी देछि कोन जे माने एसबु केतेक निर्दिष्ट अंचल सीमित रही। तेणु 80 और 90 दशक माने भू उन्नयन कार्यक्रम आरंभ करा जाइछि। माने एथिरे उभय वैषयिक और क्षेत्रीय उन्नयन को गुरुत्व दिया जाइछि।
ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶସ୍ୟ ବୀମା, ଯାହାକି ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବାତ୍ୟା, ରୋଗ ପୋକ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୃଷକକୁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରୁରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ମାନେ କମ୍ ସୁଧରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ମାନେ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାବାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ମାନେ କୃଷି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଜାତୀୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନରେ 1951 ପରେ ଏହାର ଭୂମିକା କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 63 ଭାଗ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ। ମାନେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିର ଅବଦାନ ମାନେ କମି ଯାଉଥିବାରୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହାକି ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ମାନେ ଦରକାର। ଭାରତ ସରକାର କୃଷିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପଶୁଧନ ସେବା, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଦିକୁ ମତଲବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କାରଣ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଏସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଟାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରଟା ମାନେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମାନେ କାରଣ କ'ଣ? ଜଳସେଚନ, ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର ତଥା ବୈଷୟିକକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ରିହାତିର ପରିମାଣକୁ କମେଇ ଦିଆଯିବାରୁ ମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଉଛି, ଯାହାକି ନିରାଶଜନକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ କାରଣ ହୋଇଛି। ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନେ କୃଷକମାନେ କୃଷିରୁ ତାଙ୍କ ନିବେଶ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁନଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଅଧିକ। ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନଗ୍ରସର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାନେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ PDS ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍।
ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଉଭୟ ଗାଁ ଏବଂ ସହରରେ ରହୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବାଟା ପବ୍ଲିକକୁ ମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମାନେ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଧାନ ତଥା ଗହମ ସଂଗ୍ରହ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ FCIକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସମାହିତ ହେଉଛି। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରି ଗୋଦାମରେ ଜମା ରଖାଯାଏ। ସରକାର ଦେଖ ପିଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିହନ ସାର ତଥା କୃଷି ଉପକରଣ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର ଭୂମିରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭୂମିର ଲବଣ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରିହାତି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗହମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କାରଣ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ମାନେ ଉପରେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ କେତେକ କୃଷକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସରକାର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ମାନେ ପ୍ରାବିଧି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ଧାନ ଓ ଗହମ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜଳସେଚନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୃଷି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ସହ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଛାଡ଼ି କୃଷକମାନେ ଫଳ ଚାଷ ପନିପରିବା ଚାଷ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେଣି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାନେ ଜମିର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି।
देशर अनियंत्रित जनसंख्या माने देश रे माने पॉपुलेशन जो हिसाब रे ग्रोथ होउछि खाद्य शस्य उत्पादन में ना कमिबारे लागिछि। दिन को दिन खाद्य सुरक्षा पाई विपद सृष्टि होछि। दिन को दिन जमीर उत्पादिका शक्ति कमिबारे लागिछि। जमीरे कण होछि पिला माने अत्यधिक सार कीटनाशक पीड़कनाशक व्यवहार जोगु प्रथमे उत्पादन रे वृद्धि होइछि। माने किंतु परवर्ती काल रे मृत्तिकार माने क्षय पाई एही कीटनाशक सार ही दायी। तापर देख पिला माने माने कीटनाशक एटा ही दायी। तापरे जलसेचन दुर्बल परिचालनाटा माने मृत्तिकार लवणता और जल जमा हेबारे साहाय्य करुछि। माने भूमिर उत्पादन कमिबा अन्य एक कारण होछि भूतल जलर मात्राधिक व्यवहार होछि। एग्जाम्पल पिला माने देख माने कम वर्षा हेथिबा एरिया रे कोन होछि पंजाब रे माने एग्जाम्पल ने जाऊ पंजाब रे धान चाष पाई माने भूतल जलर संपूर्ण विनियोग करा जाउछि। आउ महाराष्ट्र रे आखु चाष पाई मध्य भूतल जल अधिक परिमात्रा रे माने व्यवहार होछि। माने क्रमागत भावे भूतल जलर व्यवहार जोगु कूଅ नलकूଅ आदि दिन को दिन शुष्क हेबारे लागिछि। माने एहा द्वारा क्षुद्र और नाममात्र चाषी सेमानंक कृषि कार्य छाड़ी सारिलेणी। धनिक श्रेणी कृषक माने अधिक अर्थ खर्च करी नलकूप खनन करी कृषि कार्य करि पारुछंती शस्य संग्रह पाई। माने स्थान रो अभाव बजार रो अभाव मध्य कृषकंकु कृषि कार्य दूरेई रखुछि। देख पिले चाषी माने कौन होछि अनिश्चित उत्पादन और अनिश्चित बजार व्यवस्था द्वारा माने प्रभावित होइछंती। एहा छड़ा अधिक अमलक्षम विहन पाई कृषक मानंकु माने अधिक अर्थ विनियोग करिया पाई पड़ुछि। माने रासायनिक सार अधिक दर रे क्रय करुछंती किंतु उत्पादित द्रव्य को उच्च दर रे बिकिया पाई से माने समर्थ होई पारु नाहंती। माने क्षुद्र चाषींक सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा आदौ संभव नुहे। तापर देख पिला माने कृषि उपरे जगतीकरण प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देख पिला माने जगतीकरण शब्दर व्यवहार बहु पूर्वरु प्रचलित। माने उपनिवेशवादर प्रभाव अधिक थिबा समय रे जगतीकरण शब्द आदृत होई सारिथिला। माने 19 शताब्दी रे यूरोपीय बणिक गोष्ठी भारत रे वाणिज्य कारबार आरंभ करिथिले। सही समय कौन होता पिला माने भारतीय मसलाटा विदेश को रप्तानी होउथिला। आउ दक्षिण भारतर कृषक माने अधिक लाभवान होते बहुत प्रॉफिट पाउथिले साउथ इंडियन रो फार्मर माने सही द्रव्य गुड़िकर अधिक परिमाण रे उत्पादन पाई उत्साहित हेउथिले। वर्तमान मध्य माने भारतर मुख्य रप्तानी द्रव्य मध्यरे मसला गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करिछि। आउ 1990 मसीह कौन है पिला देख जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा माने भारतीय कृषक माने नूतन समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। माने धान तुला रबर कॉफी चा झोट और मसला आदि पदार्थर उत्पादन रे भारतर गुरुत्व रहिथिले मध्य आमर कृषिजात द्रव्य गुड़िक उन्नत राष्ट्रगुड़िक तुलन रे प्रभावशाली होई पारुनाही। माने वर्तमान कौन पिले जे भारतीय कृषि एक घड़ीसंधि मुहूर्त रे पहुँची सारिछि। तेणु कृषि को लाभजनक करिवा पाई क्षुद्र और नाममात्र चाषी मानंकु गुरुत्व दियाजिबार आवश्यकता उपलब्धि करा जाउछि।
ମାନେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଅନେକ କିଛି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ କାରଣ କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାତୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଧରଣର ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଯେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବ କୃଷି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଉଛି। ମାନେ କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ପୀଡ଼କନାଶୀ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମାନେ କେତେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ବିଭାଜନ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ମାନେ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରାୟ 600 ନିୟୁତ ମାତ୍ର 250 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର କୃଷି ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଯେ ପିଲାମାନେ ଜଣେ କୃଷକ ପାଇଁ ଜୋତର ପରିମାଣ ଅଧ ହେକ୍ଟରରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ମାନେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଫୁଲ ଚାଷ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।